ब्रह्म महिमा अलेखपदे शरणं व्रजामि। ब्रह्म महिमा अलेखपदे शरणं व्रजामि। ब्रह्म महिमा अलेखपदे शरणं व्रजामि। हे मोर पूज्य समस्त महिमा साधु समाज एवं महिमा भक्त समाज एवं समस्त विश्ववासी वृंद, आपण मानक समस्त को आमर यही चैनल अलेख ब्रह्म दर्शन चैनल को हृदय स्वागतम जनाऊँगी। तेबे विगत अध्याय आमे आमर पूज्य बाबा साधु ब्रह्मवतुत अशोक बाबा स्वरचित विवेक विचार ज्ञानवाणी पुस्तकर किछिटा ज्ञानवाणी को आलोचना कर सारीचे। एबे आमे परवर्ती ज्ञानवाणी को आरंभ करिबा। तेबे परवर्ती ज्ञानवाणी आरंभ करने पूर्व प्रथमे आमे पूज्य बाबांकर श्रीचरण तले अनंत कोटि शरण जनाई आज ही ज्ञानवाणी को आरंभ करिबा। तेबे आजिर प्रथम ज्ञानवाणी हेउची सकामरे हेउ बा निष्कामरे हेउ अलेख महिमा नाम मुखे सर्वदा चली थाउ। विचारक तो अलेख जहाँ विचार करिवे। सकामरे हेउ बा निष्कामरे हेउ अलेख महिमा नाम मुखे सर्वदा चली थाउ। विचारक तो अलेख जहाँ विचार करिवे। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी हेउची वास्तव रे अलेख ब्रह्म दयार सागर। एपरी धर्म गढ़ी देई जाइछंती ए धर्म रे काहारी अमंगल चिंता करा जाए नाही। मो जीवन पछे नर्क पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ विश्वर सर्वश्रेष्ठ वाणी। वास्तव रे अलेख ब्रह्म दयार सागर। एपरी धर्म गढ़ी दे जाइछंती ए धर्म रे काहारी अमंगल चिंता करा जाए नाही। मो जीवन पछे नर्के पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ विश्वर सर्वश्रेष्ठ वाणी। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी वेद ज्ञान विज्ञान केते बाट जाइछंती ताहा अलेख ब्रह्मक पादरे रेणुटीए भी नुहे। वेद ज्ञान विज्ञान केते बाट जाइछंती ताहा अलेख ब्रह्मक पादरे रेणुटीए मध्य नुहे। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी सबुरी मालिक एक एक ही ब्रह्म ब्रह्म ही अरूप अलेख। एक कथा जदि समस्ते जानि पारुछंती ताहेले एक ब्रह्म नाम गान कर समस्ते शांति रे रहिब। एक मानव समाज बोली गणना हेब। सबुरी मालिक एक एक ही ब्रह्म ब्रह्म ही अरूप अलेख। एक कथा जदि समस्ते जानि पारुछ ताहेले एक ब्रह्म नाम ज्ञान कर समस्ते शांति रे रहिब। एक मानव समाज बोली गणना हेब। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी आकुलता व्याकुलता व्यथा शोक शरीर मनर सुख को रति कहा जाए। स्वच्छ पवित्र निष्काम अशोक कामना कामना विहीन भाव अटे। माँ पुओंक निबिड़ भाव ही प्रेम द्वितीय प्रेम शब्द नास्ति। आकुलता व्याकुलता व्यथा शोक शरीर मनर सुख को रति कहा जाए। स्वच्छ पवित्र निष्काम अशोक कामना विहीन भाव अटे। माँ पुओंक निबिड़ भाव ही प्रेम द्वितीय प्रेम शब्द नास्ति। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी चित्त को चेतनमय कले चिदानंद स्वामी को सहजरे पाई परिबो। चित्त को चेतनमय कले चिदानंद स्वामी को सहजरे पाई परिबो। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी श्री गुरुंक आज्ञा अनुमति नहीं पथगामी हेले गुरुंकर अनुकंपा कृपा हुए। सही कृपा ही परमानंदर परम माधुर्य। श्री गुरुंक आज्ञा अनुमति नहीं पथगामी हेले गुरुंकर अनुकंपा कृपा हुए। सही कृपा ही परमानंदर परम माधुर्य। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी हेउछि जेउ साधु आमर पाप नेत्र को काढ़ी दिव्य ज्ञान नेत्र एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराई अलेख दर्शन दे पारिबो आमे ताकु ही गुरु करिबा। जेउ साधु आमर पाप नेत्र को काढ़ी दिव्य ज्ञान नेत्र एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराई अलेख दर्शन दे पारिबो आमे ताकु ही गुरु करिबा। एहा परे परवर्ती ज्ञानवाणी साधु सन्थ महापुरुष महात्मा ईश्वर सदृश तांकर हृदय अनुभव द्वारा श्रद्धायुक्त कृपा द्वारा वाणी द्वारा तांकर पादस्पर्श द्वारा साधारण मानव जीवन कृतार्थ होइଥାଏ। सेमानकु सम्मान दियो किंतु तांकु सृष्टिर स्रष्टा कुह नाही। स्वच्छ सन्थ महापुरुष महात्मा ईश्वर सदृश तांकर हृदय अनुभव द्वारा श्रद्धायुक्त कृपा द्वारा वाणी द्वारा तांकर पादस्पर्श द्वारा साधारण मानव जीवन कृतार्थ होइଥାଏ। सेमानकु सम्मान दियो किंतु तांकु सृष्टिर स्रष्टा कुह नाही।
ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ଯଦି ଅଲେଖ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସାଧୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଫଟ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲେଖ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସାଧୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଫଟ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେପରି ବଂଶଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେପରି ବଂଶଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ସ୍ୱାନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନର ପରମ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ, ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥାଏ, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ନଥାଏ, ତୀର୍ଥବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସ୍ୱାନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞମାନେ ବୁଝନ୍ତି କିମ୍ବା ସମତା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ସ୍ୱାନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନର ପରମ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ, ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥାଏ, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ନଥାଏ, ତୀର୍ଥବ୍ରତରେ ନଥାଏ। ସ୍ୱାନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞମାନେ ବୁଝନ୍ତି କିମ୍ବା ସମତା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ହେଉଛି, ସାଧୁକୁଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ସେବା କରୁଥାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁ ଏକା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ। ଏଣୁ କେହି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ସାଧୁକୁଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଉଚିତ। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ସେବା କରୁଥାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁ ଏକା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ପରମ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ। ଏଣୁ କେହି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ। ଆଚରଣ ଦେଖି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ହୀନ ହୋଇଯାଏ। କିଏ ଶରଣ କରେ ତ କିଏ ବୋକା ହୋଇଯାଏ। ବୋକା ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍କର୍ମ ନଥାଏ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ। ଆଚରଣ ଦେଖି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ମନ ହୀନ ହୋଇଯାଏ। କିଏ ଶରଣ କରେ ତ କିଏ ବୋକା ହୋଇଯାଏ। ବୋକା ହୋଇ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍କର୍ମ ନଥାଏ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ପାଚିଲା ଫଳ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବୋଧଜ୍ଞାନୀ ପାଖ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ପାଚିଲା ଫଳ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ବୋଧଜ୍ଞାନୀ ପାଖ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ଜବରଦସ୍ତ ମାୟା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଜବରଦସ୍ତ ମାୟା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ନିବାସ କେବଳ ସମାଧି ଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଥାଏ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ନିବାସ କେବଳ ସମାଧି ଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ, ସିଦ୍ଧିତା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିପାର, ସାଧନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଅସାଧନା ମାର୍ଗ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ, ବିବେକ ବିଚାର, ଅନୁଭବ ବୁଦ୍ଧି। ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିପାର, ସାଧନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସାଧନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଅସାଧନ ମାର୍ଗ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ, ବିବେକ ବିଚାର, ଅନୁଭବ ବୁଦ୍ଧି। ଭୋଗ ଅରୁଚି ଲାଗିଲେ ଭୋଗର ସ୍ୱରୂପ ରୋଗ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ତ୍ୟାଗ ଆସେ। ତ୍ୟାଗ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମେ। ବୈରାଗ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସାଧୁପଦ ମିଳେ। ସାଧୁପଦ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ଅଲେଖ ଦର୍ଶନ ସଫଳ ହୁଏ। ଭୋଗ ଅରୁଚି ଲାଗିଲେ ଭୋଗର ସ୍ୱରୂପ ରୋଗ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ତ୍ୟାଗ ଆସେ। ତ୍ୟାଗ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମେ। ବୈରାଗ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସାଧୁପଦ ମିଳେ। ସାଧୁପଦ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ଅଲେଖ ଦର୍ଶନ ସଫଳ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ହେଉଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ରାଜା ନିଜକୁ ପ୍ରଜା ଭାବେ।
ରାଜା ରାଜ୍ୟର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ରାଜା ନିଜକୁ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ରାଜା ରାଜ୍ୟର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ନିଜେ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆଜି ଏତିକି ଜ୍ଞାନବାଣୀରେ ଆଜିର ଜ୍ଞାନବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନବାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖପଦେ ଶରଣଂ ନମାମି। ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖପଦେ ଶରଣଂ ନମାମି। ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖପଦେ ଶରଣଂ ନମାମି।